बहन ब्लॉग चालू था करना ये जाएगी बर्थडे वाले दिन। अभी जा रहे हैं फुल ड्रेस पहनने, बहुत ठंड है। रोई फटी पड़ी है। मुझे नहीं लगती चल चूट स्ट्रगल है। हम लोगों को दलिया बोल के यहाँ पे कुछ नहीं दिया। देखो आप, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बारिश हो जाती है। हाँ यही दिक्कत है इसकी। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। કેમ છો બધા? આશા રાખું છું બધા મજામાં જ. અને અત્યારે અમે જઈએ છીએ ગોવા અને આમ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મતલબ અત્યારથી જ બાકાજીકી ચાલુ થઈ ગઈ છે. મારે કલે જાવ સો તવાની છે મારી ફ્રેન્ડ છે આરોહી ખુરાના, એનો બર્થડે છે એટલે અમે લોકો જાય છે. તો કેવો રહે સફર હું તમને બતાવીશ. વ્લોગ ચૂકતા નહીં જોવાનું, બરાબર? કમેન્ટ કરજો, બધાની કમેન્ટના પર્સનલી આન્સર આપું છું. સ્ટે કનેક્ટેડ ગાઈઝ. એરપોર્ટ તો મારું સેકન્ડ હોમ હોય ને એવું લાગે, કારણ કે વારે ઘડીએ એરપોર્ટ એરપોર્ટ એરપોર્ટ, વારે ઘડીએ એરપોર્ટ એરપોર્ટ એરપોર્ટ. બટ ધીસ ઇઝ બેસ્ટ ફિલિંગ ફોર મી. Blue money, suranchai, I could show you incredible pains, magic, madness, heaven, sin, so you સીન સપાટા. ટંટા ના હોય એવું તો બને જ નહીં, બરાબર? હર વખતે ટંટા ના હોય એવું તો બને નહીં. કૃણાલ છે ને, કૃણાલ ફ્લાઇટ મિસ કરી નાખી એને. ખબર નહીં કેટલા વાગે નીકળો હશે, એને ફ્લાઇટ મિસ કરી નાખી છે. હવે એ એર ઇન્ડિયા લઈને આવશે અને અમે તો અહીંયા આવી ગયા ને અમારું જો. એટલે આવું હોય, મતલબ હર વખતે છે ને, હર વખતેનું છે. ફ્લાઇટના કંઈક ને કંઈક નવા નાટક હોય જ તે અમારે. ગયા વખતે મેં પોલિથીન લીધી હતી, આ વખતે હું ટાઈમ પર પહોંચી ગયું. થેન્ક યુ. અગર હું ટાઈમ ઉપર ના પહોંચી હોત તો શું થાય? એટલે બધું એમાં હોય યાર ગાઈસ. આટલી ઊંચાઈ પર દુનિયાવાળા શું કહે છે, મામા શું કહે છે, માસી શું કહે છે, કોણ શું બોલે છે ને કાંઈ ના સંભળાતું હોય. બધાનો અવાજ સુન્ન થઈ જતો હોય. બસ આ ટાઈમ પર હું એટલી ઇમોશનલ હોય ને કે એની કોઈ હદ નથી, કારણ કે ખુદના દમ ઉપર બધા સપના પૂરા કરવાના બહુ અઘરું છે, અને એ પણ આટલી નાની એજની અંદર. સો યસ, આઈ એમ સો મચ પ્રાઉડ ઓફ માય સેલ્ફ. સો ફાઇનલી ગાઈઝ અમે લોકો પહોંચી ગયા છે મુંબઈ એરપોર્ટ પર. ચલો હવે અહીંથી કનેક્ટિવ ફ્લાઇટ છે, બસ આવી ગઈ છે. ચલો બતાવો. देख सकते हो आप. वो ये कौन सा कैमरा है? बहन ब्लॉग चालू था इसका यही है. हाँ यार ये फ्रंट कैमरा ऐसे कैसे हो गया, मतलब ब्लॉग वाला ऐसे कैसे हो गया? ये 17 Pro Max है. वाह यार, मेरे को भी चाहिए 17 Pro Max. कोई इसको दिला दो भाई कोई गिफ्ट कर दो यार. हाँ यार, पुराना डायलॉग हो गया बहन. सुन यार, तू तो इतना पैसे कमाती है, तू ही गिफ्ट कर दे यार. सही बात है, चलो कुछ करेंगे. किसके रूम में जा रहे हैं? हमारा यही चलेगा. गाइस, दर्शिका मुझे बर्थडे पे आईफोन 17 Pro Max दे दी. अभी क्या मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैं इसे लूटूंगी अब. ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसी हसीन लड़की मिल जाए तो लूटने को भी तैयार है हम. यार मुझे भी सिखा दो यार ऐसा ब्लॉग मेरे में. अब करो जो. वापसी आने के बाद तो हम लोग को ऐसे वहीं पे एक साथ ही रुकेंगे ना हम लोग 4BH के. हाँ वहाँ तो 4BH के लिए रुकना है ना भाई. तो भाई खर्चा बच जाएगा. ये है बर्थडे गर्ल. हाय, हैप्पी बर्थडे. इनको देखो ना गाइस, देखो बारह ना. पलंग. पूरी रात जगे हैं हम, पूरी रात. क्या करे, स्ट्रगल था मर्सिडीज में बैठ के. भाई तेरा वाला स्ट्रगल मेरे को भी जीना. अगर कसम से ऐसा स्ट्रगल मुझे मिलता ना बहन. गाली मत, मैं तो घर वाले देखते मैं तो वरना ऐसी ऐसी गाली दूं. मैं तो ऑफकोर्स सोने कैमरे चलते हैं. सोने नहीं, खाना खाने. ए चलो ए चलो खाना खाने. सो अभी पता है भाई क्या हुआ हमारे साथ. रात भर हम सोए ही नहीं हैं, मतलब हम लोग जगे हैं तब से, और पूरी रात हम सोए नहीं हैं, और हमने इतनी सारी बातचीत की है, और बातचीत करते करते बातचीत नहीं की, स्ट्रगल स्टोरी चली है रात भर. सबकी अलग अलग स्टोरी थी, इनकी अलग स्ट्रगल स्टोरी थी. बातचीत बोल दी तुम इस बात. अच्छा नहीं, सॉरी, स्ट्रगल. जो इंसान गरीब हो ना वो दिल से गरीब होता है. ऐसे वीडियो शूट, हम गरीब हैं
क्योंकि हमने स्ट्रगल किया है ना। हाँ मर्सिडीज में हम लोग इसने struggle मर्सिडीज किया। में नहीं स्ट्रगल किए, हम लोग साइकिल पे स्ट्रगल हाँ, किए। कह रही है ये खटारा ऑल्टो ऑल्टो में खटारा बोल दी भाई। हाँ भाई, मैं तो मारुति अगर 800 मैं वाले ऑल्टो पे। में घूम रहा होता तो मैं उसको लग्जरी लाइफ बोलता कि भाई गाड़ी अभी चार कितना बजे। टाइम हो रहा है? सुबह के 7:30 बज रहा है और हम लोग पूरी रात सोए नहीं है, और बिना ब्रश किए कुछ भी किए बिना सोए हम लोग अभी नाश्ता के लिए तैयार तो हो ब्रश गए। करेगा जब सोया ही नहीं आदमी। स्ट्रगल स्टोरी चल रही थी तो क्या। नहीं, अभी नाश्ता लग चुका है और सबसे पहले हम लोग आ गए नाश्ता करने, देखिए। और हम जा रहे हैं फुल ड्रेस पहनने। बहुत ठंड है। आरोही फटी पड़ी है मुझे नहीं लग देखिए कितना स्ट्रगल है। हम लोगों को दलिया बोल के यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ये देखिए ये स्ट्रगल है हमारा सुबह सुबह का। और ये आदमी को स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, सेवई पेल दिया सुबह सुबह। देखो ये कटोरा भर के। पर असली स्ट्रगलर हमारी यहाँ है, यही है। जिसने असली स्ट्रगल किया है मर्सिडीज में। पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई स्ट्रगल में। इतने गरीब है गाइस हम, इतने गरीब क्या कर सकते हैं। फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस गुड मॉर्निंग। हम पूरी रात जगे हैं और जगने के बाद इसको देखो, ये पुक्खर को है, इसको लग गई भूख। हमारे पास चाबी है और कुछ नहीं है। गोवा में आके आपको कैसा लग रहा है? देखा देख सकते हो। मेरा फोन अंदर ही है। हाँ, चार्ज में रखा फोन, तो गुस्सा आ रही। तो ये है आरोही का रूम, इसके पास है मेरा रूम। भाई गंदी वाली एसी है यार यहाँ पे। तो गाइस ये देखो, ये है आरोही का रूम, और ये बंदी को आप देख लो ये अभी क्या कर रही है। कैमरा बंद कर दो, मैं कपड़े चेंज करूँगी। दिखाओ क्या? अब हाथ नहीं दिखा सकते। हम लोग आ गए कर्लिस बीच पे। कैसा लग रहा है आरोही यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, स्नेहा दीदी क्या है आपका? अच्छा लग रहा है। बस बारिश हो गई है, बारिश है, देखो आप। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बारिश हो जाती है। हाँ यही दिक्कत है इसकी तो मेन। ए यार इसमें सुंदर देख, कितने सुंदर लग रही है। देख, और वीडियो में देख लिया। हाँ यही है। तो यार हमारी वीडियो अच्छी नहीं आई, अब हम रहे हैं खाना खाने के लिए है ऊपर, देख लो। हमारी वीडियो अच्छी नहीं आई। आरोही का तो मूड ऑफ हो गया, वो तो देखो चली गई। क्या ही कर सकते हैं अभी। पर गाइस वाइब एक नंबर वाइब है। हम अभी कार्लिस बीच पर है। आरोही लोकेशन कैसा लग रही है? बहुत बढ़िया। मेरा फोन लेना। चौका बड़ा कर दिया ना। हाँ ये देखो गाइस, ये आपड़ा गुजराती है भाई, आपड़ा गुजराती है भटकाई गया બધા મારા मलेशिया से आप रहे છો, गुजरात अपना फेमस यूट्यूबर से फॉलो करो। इसको फॉलो करना। ये मस्त एक्सप्रेशन देती है यार। टच वुड, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। भाई जो ये गुजरातियों का प्यार है ना भाई, इतनी हमारी जितनी खातिरदारी कोई नहीं कर सकता। इन लोगों को बोलो, ये इंदौरी है प्रॉपर है। इनको बोलो, हम तो गुज्जू है तो हमको तो पता ही है सब चीजें। इनको बोलो कि हमारे गुजरात के लोग कैसे होते हैं। भाई अपना गुजराती मतलब बाका जी की જ્યાં જાય ત્યાં પૈસાથી લઈને બધી જગ્યાએ ભાઈ ઉડાડી જ નાખવાના હોય, એટલું ઉડાડી જ નાખવાનું। આમ જો નબળું તો નહીં જલી હા, નબળું લુખું નહીં ભલે પછી ઉધારીએ પણ મોજ કરી લેવાની ભાઈ। મોજ કરો, પછી બધું જોયું જાય। હા કેવું લાગે તમને અહીંયા આવીને? કેવું feel? બહુ સરસ લાગે છે, બહુ સરસ। વીકેન્ડ ઉપર ફ્રેન્ડ્સ લોકો સાથે નીકળી જાઓ, એન્જોય કરો લાઈફ અને ખુશ રહો। यस। और ये हमारी यूट्यूबर फ्रेंड हमको यहाँ मिल गई, और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। भाई भाई तुम्हें सब बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिख देना, आज दीदी का बर्थडे है भाई। लव यू लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। चलो बाय बाय। तो गाइस હવે અત્યારે અમે બધા જમવા માટે બેસી ગયા, તમે જોઈ લ્યો। हैप्पी बर्थडे आरोही। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। तो यस आप देख सकते हो मेरी क्यूटी पाई कितनी खुश है। आरोही का बर्थडे फाइनली सेलिब्रेट हो गया, और जिसके लिए मैं आई थी, और हम सब इतने खुश थे। हम सब ने बहुत अच्छे से आरोही का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और शी इज़ लाइक अ मैजिक। और वो बहुत खुश थी, और मैं तो इतनी खुश थी कि देख सकते हो, आप देख ही सकते हो, हम इमोशनल भी हो चुके थे। शी इज़ सो क्यूट यार।
મોર્નિંગ ગાઈઝ, મોર્નિંગ લાઈક ધીસ. આ મારી બ્યુટીફુલ હોટેલ છે અને હવે હું જાઉં છું પૂલમાં નાહવા માટે, કારણ કે કાલે રાતે અમે લોકો પાર્ટી બતાવીને કેટલા વાગે આવ્યા હતા ખબર? જો નીચે પૂલ છે તો હું નીચે જાઉં. પહેલાં હું આરોહીને મળી આવું, પછી હું નીચે જઈશ. ना गाइस देखो ना हम क्या कर रहे हैं, देखो ना इन पुखड़ों को देखो ना, ये नहा नहीं रहे हैं कोई. पूल में नहाया, कोई पूल में नहीं नहाया. चलो दिखाती हूँ गाइस. બધા મારા મિત્ર મંડળ ક્યારના રેડી થઈ ગયા છે ને હું થોડીક હંમેશાની જેમ લેટ હોય તો હું અત્યારે રેડી થાઉં છું ને હું ગાડો સાંભળું છું હે, પણ હું શું કરું યાર, ગર્લ્સને વાર લાગે તૈયાર થવામાં. બ્યુટીફુલ જ્વેલરી. ચલો ગાઈસ હું તૈયાર થઈ જાઉં, ફટાફટ નીકળવાનું છે, પછી હું વ્લોગ કન્ટિન્યુ કરું. બાય બાય. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ. મારી મોર્નિંગ થઈ ગઈ હતી એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ નઝારો. ઉપર મહાદેવ, નીચે દર્શિકા, બાકી આર્યો નજારો, લેમન ટ્રી, મારી હોટલ. તો ગાઈસ તમને ના ખબર હોય તો હું તમને કહી દઉં કે મારા માટે મારું સ્ટે બહુ જ મેટર કરે છે, બહુ જ મેટર કરે છે. લાઈક તમે જે જગ્યાએ ગયા છો બરાબર એક્સપ્લોર માટે, ત્યાં તમારું સ્ટે પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, ફૂડ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, તો જ એક ટ્રીપ પરફેક્ટ કમ્પ્લીટ થાય. તો મારા માટે મેટર કરે છે મારું સ્ટે. તો યસ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા અમે લોકો સવારે મોર્નિંગમાં બ્રેકફાસ્ટ કરીએ છીએ, ડિનર બી કરીએ છીએ. બહુ જ મજા આવી ગઈ, મતલબ આ ટ્રીપ બેસ્ટ ટ્રીપ હતી મારી લાઈફની. સો હાય ગાઈઝ, હમ કहाँ जा रहे हैं? हिंदी નથી બોલો. આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? આપણે જઈએ છીએ સિંઘમ પોઈન્ટ. અમે સિંઘમ પોઈન્ટ જાય છે ને મારા ભાભી જો ખાય કોણ કોઈ અડધી કલાક ને ખાય, હજી કલાક નીકળી જશે, ઓગરી ગયો. અને આ પોઈન્ટ પતાવીને પછી આપણે ક્યાં જઈશું ગાઈઝ? ગુજરાતી કાજુવાળાની પૈસા કમાવા. ગુજરાતી કાજુવાળાની એમ જાય છે કાજુ લેવા. અમે જઈએ છીએ પૈસા કમાવા, જે 5 દીથી લૂંટાવ્યા ને બધા માથે કમાવા હાટું જાવ. મારો બાપ જેટલા હું બધા જેટલા ગુજરાતી ને બધાને કહે કે કોઈ હે ને કસિનોમાં નો જાતો. ઈ બધી રમત હે ભાઈ, પૈસા વયા જાય ખબર નહીં પડે. અમારો ધંધો તો બગાડમાં, અમે ઇવેન્ટ કરીએ છીએ. તું તારું કામ કર. હા તો મારા ખાતામાં 45,000 નાખ દો, મસ્ત રીલ બનાવ દો. બાકી આમ જ બોલે હે ભાભી. હું કેવું અમાર બેન ખાતામાં 45 નાખો હાલો. આઈ એમ. તો ગાઈઝ તમે રસ્તા જો આવા છે, ક્યુટ રસ્તા. અમને અહીંયા પોલીસ વાળા 4 વ્હીલ લઈને આવવા નથી દેતા એની માને. હા અહીંયા ગાઈઝ તમને હું કહી દઉં, 4 વ્હીલ લઈને તમે જો અગર સિડાન હોય કે એવી ગાડી હોય ને તો 80 રૂપિયા બરાબર. નોર્મલ ટુકડાના કેટલા હતા? 40 હતા, 40 રૂપિયા. અને અગર જો તમે મોટી ગાડી લઈને આવતા હોય ને જેમ કે 7 સીટર તો એને 100 રૂપિયા કલાક મુતાબિક ભાવ છે. સમજ રહ્યો? એટલે આવું છે, બહુ મોંઘું છે ગોવા. તમને એમ લાગતું હોય ને આટલા રૂપિયાની અંદર તમે ફોરેન કન્ટ્રી આરામથી ફરી લ્યો. એટલે આવું છે, આટલા પૈસાની અંદર તમે બીજું કન્ટ્રી સારી રીતે ફરી શકો. સમજ રહ્યો? તો ગોવામાં તો ભાઈ જે કસિનો લવર્સ છે ને એના માટે બેસ્ટ છે. શું કેવું ભાભી? અને મારા જેવા પાર્ટી લવર્સ માટે તો હા આવું છે. ચલો બતાવું ત્યાં જઈને કેવું છે લોકેશન. બન્યા રહ્યો. ફરિયા ગાઈઝ હું તો છું હિરોઈન, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા મેં કરાવ્યા થોડાક ફોટો વિડીયો શૂટ ને લોકેશન બહુ જ બ્યુટીફુલ હતું ને વરસાદ આવી ગયો અને આ પતાવીને અમે લોકો નીકળી ગયા કસિનો માટે. હાય ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય વ્લોગ. તો અમે લોકો જાય છે કસિનો રમવા માટે ડેલ્ટિન જેકમાં. ડેલ્ટિન વર્લ્ડ્સની અંદર કાંઈ વ્યૂ નથી એવું સાંભળવા મળ્યું છે કે ડેલ્ટિન વર્લ્ડ્સમાં જ હતી, બટ લેટ્સ ટ્રાય ડેલ્ટિન જેક. મેં અત્યારે કોઈન લઈ લીધા છે, અમે લોકો નીકળી ગયા છે. વ્યૂ કંઈક આવો છે જો. કેવું લાગે છે કૃણાલ? બહુ મસ્ત, પણ હું ચિલ્ડ્રનમાં આવી ગયો. બહુ દુઃખ થાય છે મને. એક વીનો નથી, એક વીનો નથી. આજે ખબર પડી. હું ખાલે નહીં હું ખાલે સાલે જો બે આ બધા કસિનો જ છે, આખી લાઈન કસિનો. બિગ ડેડી આવું બધું છે. ત્યાં જઈને બતાવું શું શું છે જમવામાં છે તે. ફાઇનલી અમે લોકો પહોંચી ગયા હતા ડેલ્ટિન જેક કસિનોની અંદર અને જાતા જ કંઈક આવું સ્વાગત થયું અમારું.
ચલો આગળ બતાવું. કસિનોની અંદર ફોન અલાઉડ હતો ને એટલે કંઈ શૂટ થયું નથી. કસિનો પતાવીને આગળના સીન જો અમે સીધા એરપોર્ટ પહોંચી ગયા કારણ કે મારી ફ્લાઇટ. ગુડ મોર્નિંગ ફ્રોમ ગોવા. અત્યારે અમે ગોવા ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ ઉપર છે. માંડ માંડ પહોંચ્યા માંડ છે. માંડ માંડ 120 ગાડી આવેલી છે. સ્માર્ટ વર્ક કોનું હતું ઈ કે સ્માર્ટ વર્ક તારું હતું એ આપણે જોયું ટેક્સી વાળાને ફૂલે ફૂલ દાબાએ જ ગયો ઓલો 120 એવો આયકો 120 અને ગાઈઝ તમે માનશો નહીં, મેં એને 500 રૂપિયા ભાઈ મેં આજ અમે બે ભાઈ બેન બેએ જોઈ લીધું. પૈસા બોલે મેરી જા 500 માં એને 40 કિલોમીટર કાપ્યા ખાલી 20 મિનિટમાં. ખાલી 20 મિનિટમાં. કેન યુ બિલીવ અગર એ 20 મિનિટની અંદર 40 કિલોમીટર ન કટ થયા હોત તો આગળનું એકાદી છે ને 9,000 ની ફ્લાઇટ અત્યારે થાત, પછી પાછી અહીંથી પાછી બીજી 9,000 ની ફ્લાઇટ પાછી થાત, એટલે 20,000 નો ધુંબો લાગે. 500 એ બચાવી લીધું. એ 500 રૂપિયા બચાવી લીધા. સ્માર્ટ વર્ક બોલવા હતું. આજ મારું વખાણ કરી લે. આજ વખાણ દેવી ઓલી મંજુ હે કા મંજુ દંચુ. સો ગાઈઝ અમને એમ થાય કે કોઈ પારસમણી ન આપી દીધું. પારસમણી હવે ખરેખર એવું ફીલ થાય ને કે માંડવા નામ તમે ક્યાંક આમ ભૂલમાં ના તમે હારો કામ કરી નાખ્યું હોય. હા કરોડો રૂપિયા મળી ગયા. હા પછી ભલે અત્યારે કાંઈ ના હોય, આ ભલે આમ ખાલી બેઠા હોય પણ અહીં બેહવાનું અત્યારે એવી ફિલિંગ આવે ને કે પૂગી ગયા. આ ફીલિંગ તો કૃણાલ જ સાચી અરે ભાઈ એ સિક્રેટ એ વાત સિક્રેટ ના કહેવાય કોઈને. ગાઈઝ માંડ પોઈ માંડ મતલબ કટુ અમે ખાલી 5 મિનિટની અંદર બોર્ડિંગ કમ્પ્લીટ કર્યું. 5 જ મિનિટમાં. લગેજ સહિત ઘડિયાળ બળિયાળ કાઢીને લે ઘા બધું ફોન બધું ઘા. કેવા મોટા આપણા જોયા જેવા હતા. એમાં ઈ બા પછી બધી એક રાઈડ પાડી તો બધી આખું ગોવામાં રમવું જોઈએ, આખું એરપોર્ટ. આ કઈ અમારું મગજ કામ નતું કેટલે બધા કાલા ફાટી ગયા. હા બધાના કાલા કાઢી ગયા. તો ગાઈઝ મતલબ બહુ હેક્ટિક હતું યાર. આજનો ડે એટલો હેક્ટિક હતો. સવાર હવે તો વાંધો નહીં આવે. મુંબઈથી તો બધું એકદમ શાંત છે. માણા ગોવા ફરવા આવે તો ખરેખર અમે કાયદેસર એડવેન્ચર કર્યું. આણે તો મેં તો નથી કર્યું. મેં તો અત્યારથી એટલું જ કર્યું એડવેન્ચર. આણે જે એડવેન્ચર કર્યું બોલ કોઈ દી લેટ નહીં આવે. કોઈ દી નહીં આવું ખરેખર. કદાચ મારે હે ને 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ આવી છે ને ભાઈ, તો રાતે હે ને 2 વાગે હે ને પૂગી જાય એરપોર્ટમાં. इतना तो करना ही पड़ेगा. એ તો જેના ઉપર ગુજરે એને ખબર પડે યાર, જેનું દલડું ઓલું થાય ને એને ખબર પડે. હાર છે. સ્માર્ટ વર્ક આમાં ખારો. બીજી વસ્તુ એ કે આમાં મગજ સારો. મોઢાની ખબર નહીં, ના મોઢું સારું એમાં બીજું બરોબર. મગજ બહુ સારો એ વસ્તુ જ આપણે જોઈ. અને હું તો કેટલા ટાઈમથી જોતો આવું છું બરાબર. ખરેખર સારો હે ને. હા એવું નહીં કે આમ ઓલી બધી છોકરીઓ કરતી હોય ને એમ નહીં. આમ છે હા એમ નહીં કરવું. મને કઈ ખબર હુસ્સે કોણે લે કરવું. આ કરી જ નાખવાનું હોય, રી થાય એમ વાત હોય. અત્યારે અમે જે રિસ્ક લીધો તો અમને અમારા ભાઈ હતા ખારદનભાઈ કરીને ગોવામાં જ રહી. એને શું કીધું તું? નહીં પહોંચાય. ટૂંકમાં એ અમારી મસ્તી કરતા હતા નહીં પહોંચાય. પણ એને ભાઈ ખરેખર ગોવામાં બધી જગ્યાએ બહુ સપોર્ટ ને બધી જગ્યાએ ભેગા ને. ખરેખર મતલબ ગોવાની ટ્રીપ આનામાં જ એડવેન્ચરસ હતી. અને અમે કોઈ હેરાન સ્ટાર્ટિંગમાં થયા પછી તો બહુ અમે મજા કરી. ને અત્યારે મેઇન ટાઈમ પર ભૂલ મારી હતી. હું કસિનોમાંથી લેટ નીકળી. ભૂલ મારી 3 વાગે મારે નીકળી જવાનું હતું, એટલે મેં 4 વાગે હું છે ને એકચ્યુઅલી આનો બતાવી દઉં. એકચ્યુઅલી હે ને હું 21 વર્ષનો નથી, તો હે ને મને નીચે બેહાડી રાખ્યો, કસિનોમાં ન જવા દીધો બરોબર. એટલે હું હે ને 1 વાગ્યાનો બેઠો હતો. હું કલાકે ફોન કરું, દસલી હાલ 10 જ મિનિટ છેલ્લે 4 વાગે આવી ને કે બોટ નથી.
કસીનોમાં મારો હાળો આખા દરિયાની વચમાં કસીનો એમાં બોટ આવે ને અને એને 15 મિનિટ હા. 15 ની 20 મિનિટ લાગી ગયા 15-20 મિનિટે બોટ આવી અને એમાં આ ઠેકડા મારે બોટમાં પાટા મારે કે મારે જાવ લેટ થઈ ગયા ફ્લાઇટ મિસ થઈ ગયા મેં કીધું ભાઈ શાંતિ રાખ અને એમાં ટેક્સીમાં આવતા હતા ગાડી જાય 120 મને 2 મિનિટ પૂછે પુના કેટલા વાગ્યા ઈ પ્રમાણે પંપ મારું ને હા. ડ્રાઈવર ને ઓ ભાઈ અમારા ડ્રાઈવર નું નામ શું છે? ડ્રાઈવરનું નામ હતું શિવા બરોબર शिवा प्लीज जल्दी कर लो शिवा हम लेट पहुंचेंगे शिवा હજી તો હું બેઠો तो બરોબર ओलो 120 130 હજી હું બેઠો હો ગાડીમાં આને પૂછ્યું બોટ છે ને એમ અને કીધું મેમ શિવા ओके शिवा प्लीज यार ऐसे वैसे जो स्पीड करना मेरे ऐसे है मैं तुम्हें वो 500 पे एक्स्ट्रा दूंगी शिवा यार प्लीज भाई नहीं वो ના ત્યારે ભાઈ નહીં પહેલી વાત ઉતરીને ભાઈ કહી દેવાનું ત્યારે ભાઈ એને કીધું પછી સીવો તો ભાઈ 120 એવો પીગળો કે કાયદેસર એવું લાગે ડોલમાં ભરવો પડે હા ઘડીક તો હું વિચાર પડી ગયો મેં આવડી ગયા મેં પેલો પંપ મારે પંપમાં એક હું બેઠો આગળ આવડી બેઠી પાછળ મોરો દે તો સીધું મને જ દઈ દે હા મેં આ તો બહુ અને મેં એડવેન્ચર તો કાલનું કેટલા 3 દિવસે એડવેન્ચર કરું ચોથો દી આપણો કોટાડીનો તમે એક જ દિવસ એડવેન્ચર બીજે દિવસે હું એડવેન્ચર મેં ના કર્યું અગાઉ હા ઈ એક જ દિવસ ને પેલો આ આગળનો આ તો પેલો બીજો મીઠું એડવેન્ચર જ હતું ને હા તો તંદી એડવેન્ચર હતી ને હવે એ અમે એકચ્યુઅલી થોડુંક સિક્રેટ વાત છે હવે ખાલી આમ સર મીઠું એક ભાઈ હતો ને ઈ મીઠો હતો બસ હા. અને ઈ અમાર ભેગો હતો એક ભાઈ કાપી નાખનાર તો ગાઈસ હવે અમે જઈએ છીએ મુંબઈ અને મુંબઈ થી રાજકોટ પછી ઘર ભેગા હા તો ફાઇનલી ગોવા ટ્રીપ ફિનિશ અને આ હતી અમારી સ્ટ્રગલ ભાઈ Struggle. આ જેના ઉપર વીતી હશે ને એને ખબર હશે અમને તો જેના અત્યારે દરેડા ઉપર વીતે એને ખબર પડે યાર જેને ઘા લાગે એને ખબર પડે મારા કલેજા આઈ એમ મતલબ ગાઈસ મતલબ ફાટીને જાય શું એક્સપીરિયન્સ 5-6 થઈ ગઈ મારી તો 6-4 અત્યારે તમને એમ થાય કે આ સપનું ન હા. તમે ખરેખર એવું લાગે તમને ખાલી વિડીયો જોયો ને બરોબર તમને એવું લાગે કે આ હું બે બળબડ કરે બધી થયું ને એમને બી અમને ખબર બી હે ખબર હે. કે કેવી રીતે કાયદેસર મેં હે ને એટલા દોડ્યા એટલા એરપોર્ટ ઉપર આખું એરપોર્ટ ઊભું હતું તો આમાં બી દોડતા હતા અમે 10 મિનિટની અંદર બોટિંગ પતાવ્યું ભાઈ એરપોર્ટમાં ગેટ ગોતી ફટાફટ 10 મિનિટ બોર્ડિંગ પતી ગયું છે સામાન ચેક થઈ ગયો અમારું બધું ચેક થઈ ગયું ટોટલી વસ્તુ સામાન બામાન બધી દેવાઈ અગર ગયું 10 મિનિટ લેટ હોત ઈ જ 10 મિનિટ અમે લેટ હોય તો રેડી થઈ ગયા રેડી બાપા સીતારામ લાવો તો ખાલી એરપોર્ટ ઉપર પહોંચી જાય એટલું જ કરમી નતું પછી અમારે અમારું કામ કરવાનું હતું એને તો એનું કામ કરી દીધું 500 માં હા અને મેં ત્યાં મારું કામ અમારે બેયને ભેગું થઈને આ કામ બતાવવાનું હતું આ બોર્ડિંગ કામ બતાવવાનું. અગર 10 મિનિટમાં આ ન થયું હોત તો એ પાછું અહીંયા કે મતલબ અત્યારે અમને ખબર પડી કે ટાઈમ ઇઝ મની ટાઈમ ઇઝ મની તમે ટાઈમે પહોંચી જાઓ ને ભાઈ તમારે 10 વાગે પહોંચવાનું હે તમે 8 વાગે પહોંચી જાઓ 2 કલાક બેવું પડે પણ 8 વાગે તમે વહેલા પહોંચો ને એ વસ્તુ તમારે સારી થાય ગમે એ વસ્તુ કરો હા ભાઈ ચલો ગાઈઝ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ અવર વ્લોગ લાઈક કમેન્ટ શેર કરવાનું ના ભૂલતા અને ભૂલતા જ નહીં જરાય જે લોકોને મિસ થઈ મને જરા કમેન્ટ કરજો તો કેટલા લોકોને યાર આવું થયું છે કમેન્ટમાં બીજું કઈ લખો કે ના લખો મારા કલેજા લખજો હા બસ ચલો બાય અમારી ફ્લાઇટ આમ પણ હવે ટેક ઓફ થાય છે બાય બાય Bye bye. લોટ્સ ઓફ લવ ગાઈઝ ગાઈઝ લુક એટ ધ વ્યૂ લાઈક આ વ્યૂ માટે જેટલો ખર્ચો થયો છે ને વર્થ ઇટ ગુરુ વર્થ ઇટ લાઈક હું અલગ નશામાં હોય જ્યારે હું ફ્લાય કરતી હોય ત્યારે અને તમે ખાલી વ્યૂ તો જો વાદળા ટચ કરતા હતા યાર બસ આ જ જોતું છે લાઈફમાં બીજું કાંઈ નહીં જોતું સો ગાઈઝ અગર તમને મજા આવી હોય મારો વ્લોગ જોઈને તો પ્લીઝ લાઈક કમેન્ટ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને જે લોકો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મળીએ એક નવા વ્લોગ સાથે બાય બાય